तृतीयांश अध्याय मैत्रेय उवाच विदुर शुणी तोष मन कपिल रूप भगवान कहती माता मुख चाहि शुण जननी मन देई। श्री भगवान उवाच भूमाता हुआ सावधान संचय तेजी शुद्ध मन पापी जात नादी जेते कहिला तुम्भर आगते ए धर्म सत्य उधारे विशुद्ध चित्ते तहु हुए एमंत जेबा प्राणी गणे ताहांक गमी बा प्रयाणे सेमाने सूर्योदय जाती परम पुरुष लभती पर पर इच्छा सेही प्रकृति रूप सेठी होई से विश्वमुख नारायण से करे स्वजन पालन एमंत जेबा भगवान ताकु लभंती भक्तजन ए नव प्रकार अवकति वेद विधाने आचरती न करी वेद मार्ग दूरे ए मार्गे शर्म तन्मोहर जे प्राणी ताहा प्रत्यजंती मो भजने न तरंती जेबे विश्राम मोर बाणी ताहा लभंती जेबा प्राणी मो आज्ञा द्रोही हुए जे हुअंती मो वाक्य एड़ी नाश जाती जे भक्त वैष्णव मोहर नुहंती सत्य वाक्य मोर जे इच्छा मुक भावकु से भजे हिरण्य गर्भकु से मुक्ति कर्म शुण मा कहिबी तुम्भ कुथका ब्रह्माबेनी पराध अंते प्रलय नाशंती समस्ते तावत काल ब्रह्मलोके हिरण्य गर्भ रसाधके सुखणे विहार करती ब्रह्मा संगते लय पाती से आदि पंच महाभूत ए दश इंद्रिय सहित पंच विषय अहंकार ए सर्व ब्रह्मांड आकार एमाने रहती प्रधाने पराध काल अवसाने जे स्थाने जेते जोगी थांती ब्रह्मार शरीर प्रसंती जेणु ताहार अपमान देहरे थाई अवसान एणु साक्षाते मुक्त नुहे ब्रह्मा संगते हंती लय जे माने हरि भक्त हरि भावंती अविरत से माने हरि भजंती देहादी भाव न जानती अछि कि नाही निज देही निज स्थान ताहा नाही से सम देखती सर्वजन मित्र बैरी एक भाव एणुगो तुम्भ हरि भज भोग बासना सबु त्याज ए सर्वभूत हृदय हरि अछंती सर्वठारे जहाँक महिमा शुणिल मन को जोड़ा दृढ़ कल ताहाकु भजिले तरिब ए देह पुनः सन होइब जे अर्ध स्थिर चरंकर जहाँकु बोली सुरेश्वर कुमार आदि सिद्धे जेते जोग करती अविरते निसंग कर्म हि करती तथा विभेद न छाड़ती करती वार्ता अभिमान एणु न पाती शुद्ध ज्ञान बोइले दृढ़ रक्षा कर पुणी घेणती अवतार सेमाने प्रलय काल परंती ईश्वर देहरे इंद्र की न जानिले जेणु कर्मरे कर्म कले तेणु रजगुण रे ताक मन कल्पी जे थाई अनुक्षण गृह कर्म रे होई रत ऋतुकु पूजी अविरत विमुख श्रीकृष्ण कथारे रहंती गुहे दिव्या परे ताहाकु विधाता नासिला विअर्थे ताक जन्म गला सकल न थरे जेतक ए जन्म कले अविवेक छाड़ी अमृत कृष्ण कथा नित्य शुणती ग्राम गाथा देशने भक्ति ही न जने भक्ति ही न जने विष्णु भजंती हित ज्ञाने से पुणी कर्म भोग अंते गमंती पाप पुण्य पथे सूर्यंक दक्षिण भागरे बसंती से पितृलोकरे से भोग अंते गोजननी संसार पड़े देह घेनी पुत्रादि गृहे जात होई पूर्व वासना न छाड़ई गर्भधान आदि कर्म देहंते सम सान धर्म ए कर्म मान करुछंती संसार छाड़ी न पारंती
ପୁଣି ଯେ ଯାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନ ତହିଁ କରନ୍ତି ଭୋଗମାନ ପୁଣି ଲଭନ୍ତି ନର ଦେହ ଯେମନ୍ତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ନେହ ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ମାଏ ଏ ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଏ ଶ୍ରବଣେ ତାର ଗୁଣ ଗୁଣ ଶୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର ତା ଭାବିନ ସ୍ମରଣ ଅର୍ଜନ ବନ୍ଦନ ଯେ ନବ ଭକ୍ତିର ବିଧାନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟ ଭାବେ ସାକ୍ଷାଦି ଆତ୍ମାର ନିବେଦେ ଏତେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଯେ ଭକ୍ତି କରେ ଅପ୍ରମାଦେ ତକ୍ଷଣେ ଲଭେ ବୈରାଗ୍ୟ ଛାଡ଼େ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ତେଣେ ଲଭେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ତେବା ସେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ଜଣାୟ ଏମନ୍ତ ଭାବ ଜନ୍ମ ଯେବେ ଦେହି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖା ତେବେ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ସଂସାର ଭ୍ରମଇ ଛାଡ଼ଇ ସର୍ବ ସଙ୍ଗମାନ ପରମାନନ୍ଦେ ରହେ ମନ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମସା ମନ ରୂପ ବିହନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ଏକ ନାନା ରୂପ ଧରେ ଭ୍ରମି ଜନ୍ମ ଏଇ ଏ ସଂସାରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଏହି ଏକାନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ଇ ପରମ ପାଦେ ଲଭେ ତେବେ ସେ ବିନୁ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଗୁଣ ନିର୍ବାକାର କେବେ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ତାର ସର୍ବାଧି ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମାୟା ସେହି କି ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଛ ଯେ କିଛି ଏକ ସେ ରୂପ ହୋଇଅଛି କହିବା ସେ ହେତୁ ପ୍ରକାରେ ଯେ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ମହତ ହୋଇଲା ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର କଲା ତ୍ରିବିଧ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ରୂପ ତାର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ ଏଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ତହିଁ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ତାର ରହି ଯେବେ ସେ କରେ ଯୋଗ ଭାଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଜନ ପ୍ରକାଶ ବୈରାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରେ ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ତେବେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦେଖାଇ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନଇ ଭୂମାତା ସାବଧାନ ଘେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଦେଲୁ ଜ୍ଞାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମା ଦର୍ଶନ ଏ ଭାବେ ବୁଝ ଯେବଜନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖେ ଅତି ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତାକୁ ପାଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲଭେ ସେହି କେବଳ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ଭେଦି ନ ବୁଝି କରନ୍ତି ବିବାଦ ଜ୍ଞାନର ନିଗୁଣ ଭଜଇ ଭକ୍ତିରେ ସଗୁଣ ଲଭଇ ସେ ଆତ୍ମା ଏକ ନାନାମୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତହିଁ ଶୁଣ ମାଏ ଦେଖ ଶର୍କର କ୍ଷୀର ଆଦି ଧରନ୍ତେ ନାନା ଗୁଣ ବିଧି କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଏକ ମାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦେ ତିନି ନୁହେଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ରସନା ମଧୁରେ ପ୍ରତସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧୁ ରସବଦ ନାସରେ ସୁବାସ ଆନନ୍ଦ ତ୍ୱକରେ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଦୁଇ ଏ ରୂପେ ଏକ ନାନା ହୋଇ ଭୂମାତ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଗୁଣରେ ଦିଶ ଅନେକ ତାହାକୁ ଯେ ରୂପେ ଭଜଇ ସେ ତାକୁ ସେ ରୂପେ ଦିଶଇ ତାକୁ ଜାଣିବା ଏକ ବୋଲି ନ ବୁଝେ କରୁଛନ୍ତି କଳି ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଏକ ହୁଏ ସେ ପୁଣି ଏକୁ ନାନା ହୁଏ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶସ୍ତ୍ର ଭେଦ ତେବେ ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ଖେଦ ପ୍ରିୟ ଯେ ପୁତ୍ର ଆଦି କରି ଏହା କରନ୍ତି ଆଦରି ତହୁଁ ସେ ହୁଏ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ଯାନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେହି ଦାନ ବ୍ରତରେ ଆଦି ଆନ ନାହିଁ କେହି କରନ୍ତି ତପ ମନେ ସେ ସର୍ବଠାରେ ଭଗବାନେ ସେହିଟି ବେଦର ଅଧନେ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ଜଣେ ନିଷୋଧେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଯେହି ସେ ଧର୍ମ ଜାଣି ବଟି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାହା କର ଧର୍ମ କହି ଛଡ଼ଇ କର୍ମ କାମ୍ୟ କର୍ମ ବିବିଧ ଅଂଶେ ଯୋଗ ସେହି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହିଁ ତାକୁ କହି ସେ ଏକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବମୟୀ ସକର୍ମ ନିଷ୍କର୍ମ ଯେ ଧର୍ମ ସେ ଗୁଣ ରୂପ ସବୁ ଭ୍ରମ ଆତ୍ମା ଗୁଣରେ ବୋଧ ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ ଧର୍ମ ତାକୁ କହି ଏମନ୍ତ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର
শাস্ত্র মাত্র যে প্রাণী ভজ এই যে মন্ত সগুণ নির্গুণ সেহিটি তা বিনু অন্য নাহি কেহি এ ভক্তি যোগ চারি মত স্বরূপে করিলি বাক্যাত সে কাଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଧାମଇ ସୁଜ୍ଞାନ ଆଦି ଯେ କରଇ କହିଲୁ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର ଭୂମାତାଙ୍କର ମୋ ବିଚାର ଗତି ଏମାନ ଜୀବଙ୍କର ଆଦି ଅବିଦ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରଚାର ଏ ଆତ୍ମା ଯହିଁ ପଶିଥାଏ ଆପଣା ଗତି ନ ବୁଝାଏ ଏମନ୍ତ ନାନା ଜୀବଗତି କହିଲୁ ମୋତେ ଫେଡ଼ି ପ୍ରୀତି ଏ ଯୋଗ ନର କରି ପ୍ରକାଶ କହିଲା ଧର୍ମ ହୁଅ ନାଶ କଦା କର୍ଣ୍ଣରେ ନ କହିବ ବିନୟ ଯେ ପ୍ରାଣ ନହିବ ନ କହି ଦୁର୍ଗତି ଆଗତେ ଅପର ଦୂର ମାଦି ଯେତେ କାମୁକ ପ୍ରଲୋଭି ଦୁର୍ମତି ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମ ଦୃଢ଼ମତି ଏମନ୍ତ ଲୋକ ନ କହିବ ସର୍ବତେ ଭାବ ସେ ହୋଇବ ନ କହି ଅଭ କତ ମାନେ ନ କହି ଯେତୁ ଭକ୍ତିହୀନେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥେ ଥିବ ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ ଭକ୍ତ ଜନେ ଏହା କହି ଯେ ଭକ୍ତ ଜନଟି ସେ ବହି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏ ଧର୍ମ କହିବ ତାହାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବ ଭାବେ ମିତ୍ରେ ତାହାକୁ କହିବ ଏ ଚରିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ବହି ଏ ଦୀକ୍ଷା ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର ଯେବେ ସେ ହୁଏ ନିର୍ମତ୍ସର ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ କରଇ ମୋହ ଠାରେ ସ୍ନେହ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି କହିବ ଅଧର୍ମ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହା ଯେ ଶୁଣଇ ଅଥବା ଆଦରେ ଗାଇବ ମୋହର ପଦ ବି ସେ ପାଏ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଲି ଗୋମାଏ ମୋହର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ମୁନି ନିଜ ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ ବୈଶିକ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଦେବାହୁତି ବର୍ଧେ ନାମଃ ଦ୍ୱିତୀୟାଧ୍ୟାୟୋऽଧ୍ୟାୟः